जन्म तो लैके मरण तक ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी बिल्कुल ठीक पढ़िया तुसीं थंबनेल विच। अज गल करांगे शहीद सरदार उधम सिंह जम्मू दी। सरदार उधम सिंह जम्मू का नाम तो हर पंजाबी के दिल विच वसिया होया है, पर फिर भी उन्हां दी जिंदगी नाल जुड़ियां बहुत सारियां इदां दीयां गल्लां हन जिन्हां बारे बहुते लोग या तां जाणदे ही नहीं ते या फिर उस जानकारी नूं दुरुस्त करन दी लोड़ है। फॉर एग्जाम्पल आपां सारे याद करते हैं कि सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के मौके फौज की अगवाई करने वाले जनरल डायर नूं गोली मार के इस हत्याकांड का बदला लिया सी। पर असल गल यह है कि सरदार उधम सिंह ने कभी जनरल डायर नूं गोली मारी ही नहीं। या फिर की तुसी ये जानते हो कि सरदार उधम सिंह ने बतौर एक्टर हॉलीवुड फिल्मां च काम भी किया है। इस तरह दी कई डूंघियां जानकारियां तुहाडे नाल सांझियां करांगे। बट उस तो पहला जे तुसी इस चैनल ते नवे आए हो तो सिख इतिहास नाल जुड़े शानदार वीडियोज़ देखने लई चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर दिओ, क्योंकि सरकारां तां ये चाहुंदियां ही नहीं कि स्कूली सिक्ख्या रही ये मानयोग इतिहास साडी अगली पीढ़ी तक पहुँच सके। सो ये जिम्मेवारी सानू आप ही चुकनी पऊगी। इस वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी ब्रिटिश CID ते लोकल पुलिस की तैयार की गई रिपोर्ट ते सरदार उधम सिंह के कोर्ट में दिते गए 24 मिनटों के भाषण ते आधारित है। फांसी का फैसला सुनाउण दे नाल कोर्ट ने अगले 100 सालों तक इन्हां फाइल्स नूं गुप्त रखने का ऑर्डर दिता सी। पर वर्तमान च ब्रिटिश संसद च पहुंचे इंडियन MPs की अप्रोच नाल 2019 में 1700 पेजां दीयां ये फाइलां पब्लिक कर दित्तियां गईयां। नाल ही इस वीडियो नूं बनाउण विच सरदार उधम सिंह ते लिखियां कई बुक्स की भी वरतों की गई है। ते आओ हुण आपां अपनी सुरत नूं 1919 के पंजाब लिजा के उत्थों के माहौल नूं महसूस करने की कोशिश करते हाँ। उस समय अंग्रेज़ों ने पहली विश्व जंग हजे ताजी जीती सी। जंग के खर्चों की भरपाई लई उन्हां इंडियंस ते तशद्दद बहुत ज़्यादा वधा दित्ती सी। रोलेट एक्ट ते साइमन कमीशन वर्गे कई काले कानून लागू कर दिते सी। इन्हां काले कानूनों के विरोध विच 13 अप्रैल 1919 की विसाखी नूं अमृतसर के जलियांवाला बाग विच एक वड्डी जनसभा नूं बुलाया गया सी। उस समय पंजाब का गवर्नर सी सर माइकल एडवायर ते फौज का मुखी सी लैफ्टिनेंट जनरल डायर। गवर्नर एडवायर के हुक्म नाल जनरल डायर उत्थे 50 हथियारबंद फौजियों की टुकड़ी लैके पहुंच गया ते उसने बिना किसी वार्निंग के निर्दोष भीड़ ते फायर करने का हुक्म दे दिता। उस दौरान 15 मिनटों में 1650 तो भी वध फायर किए गए ते इन्हां खूनी 15 मिनटों में 1300 तो वध निर्दोष लोगों को शहीद कर दिता गया, जिन्हां चों 799 सिख ते 512 हिंदू ते मुसलमान सन। क्योंकि उस दिन गर्मी बहुत सी, इसलिए जो सभा चल रही सी तो बाग के बाहर यतीम घर के कुछ बच्चे पानी पिउण की सेवा कर रहे सन। इन्हां चों ही एक सन सरदार उधम सिंह जी। सरदार उधम सिंह ने फौज का अंदर दाखिल होना, गोलियां की आवाज़ ते भीड़ दी चीकां सब आप देखिया सुनिया सी। साके तो बाद जदों अंदर गए तो उन्होंने लाशां दे ढेर, लहू दे छप्पड़ ते लाशां नाल भरिया खूह अपनी अखी वेखिया। लोथां नूं टिकाणे लाउण विच, जख्मियां नूं हस्पताल लिजाण ते लिआउण दी सेवा उन्हां कई दिनां तक कीती। इस तरह यह खूनी साका उन्हां दे दिलो दिमाग विच छप गया सी। गुलाम भारत च साडे लोग किस तरह की दबी हुई जिंदगी जी रहे सन, ये सब तुहानूं 14 अप्रैल दी घटनावां तो होर ज़्यादा क्लीयर हो जाऊगा। इक्को दिन विच बिना किसी कारण तो सैकड़े लोगों को शहीद कर देना कोई छोटी गल नहीं सी। सो इस ते रोस वजों अमृतसर के व्यापारी ते दुकानदार जथेबंदियां ने एक दिन के बाजार बंद का ऐलान किया। उस समय अमृतसर का कमिश्नर हुंदा सी मिस्टर किचन। उसने SSP रहीम परियार राही व्यापारियों को सुनेहा भेजा कि तुसी दफ्तर आओ। जो कुछ हो गया वो किसी दूसरे बेदिमागी अफसर की करतूत सी। मैं तुहाडे नाल हाँ, आपां हुण शहर का माहौल होर ज़्यादा नहीं बिगाड़ना। भोले पंजाबी बड़ी छेती किसी ते भरोसा कर लेंदे हन। वो ये नहीं समझ पाए कि इस विच भी गोरियां की कोई चाल हो सकती है। जद ये व्यापारी उत्थे पहुँच के कमिश्नर के आउण की उड़ीक कर रहे सन तो कमिश्नर की थां उत्थे डायर अपनी फौजी टुकड़ी लैके पहुँच गया। उसने व्यापारियों को कहा कि मैं फौजी हाँ, मेरा काम ही जंग लड़ना है, पर मैं फिर भी इत्थे शांति कायम करन आया हाँ। तो जे तुसी भी चाहते हो कि शांति ही बनी रहे तो कोई समझौता नहीं, कोई गलबात नहीं, चुपचाप इत्थों निकलो तो जाके अपनी दुकानां खोलो, नहीं तो फिर मैं काम कराउण दे दूसरे तरीके भी जानता हाँ। मैं दोपहर बाद आके बाजार विच गेड़ा मारूंगा तो जे मैनू कोई दुकान बंद मिली तो फिर ना वो दुकान खुलण लायक रहूगी तो ना उसका दुकानदार नूं खोलण जोगा। हुण फौज नाल आडा लैना आम पब्लिक के वस दी कित्थे हो सकती है, इसलिए फिर विचारियां नूं ना चाहुंदे होए भी चुपचाप जाके दुकानां खोलणियां पईयां।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਬੀਬੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਿਸ ਸ਼ੇਰਹੁੱਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਭਗਦੜ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜੀ ਤਾਂ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕੂਣੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰੇਂਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵਧੀ। ਇਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੇਂਗਣਾ ਪਿਆ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘੂਗਾ ਉਸਨੂੰ ਰੇਂਗ ਕੇ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਗਲੀ ਹਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਭਚੰਦ ਤੇ ਰਾਮਨਾਥ ਨਾਮ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਾਸ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸਟਰ ਕਿਚਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੱਫੀ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੜਾ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਅਵਾਰਡ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹੀ ਤੁਰੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਖੜਿਆਂ ਦੀ ਢੂਈ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਠੁਕੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਥੋਂ ਰੇਂਗਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਪਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਛੂਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਹੈ। YouTube ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ YouTube ਆਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 26 ਦਸੰਬਰ 1899 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਗਾਰਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਸੋ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਾਚੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਤਾ। ਇਸ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਟਰਸਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਨੋਵਲ ਸੁੰਦਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਪੀ, ਵਿਕੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਨੋਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਅਣਖਪੁਣੇ ਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਜੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਮਸਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਂ ਜੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੱਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਹੁਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਘਰ ਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਫਰੀਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਡ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ, ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਫਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਨੀਆ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਫਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ, ਭੇਸ ਬਦਲਣ ਆਦਿ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਜਰਮਨੀ, ਲੁਥਾਨੀਆ ਹੋ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਚਨ ਵਿਚਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੈਂਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ, ਬਾਵਾ, US ਸਿੱਧੂ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗੇ 14 ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕੈਨਿਕ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ, ਫੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੇਰ ਬੱਗਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁੰਦਰੀ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਟੌਪ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪਏ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 1 ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਡੈਨਹਮ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਫਾਦਰਸ ਤੇ ਦ ਐਲੀਫੈਂਟ ਬॉय ਮੁੱਖ ਹਨ। ਮੂਵੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਰਮਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗੁਪਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਹਜੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। 27 ਜੁਲਾਈ 1927 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 30 ਅਗਸਤ 1927 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਤਾਨ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪਛਾਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੰਗਰੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਥੰਬਨੇਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਇਰ ਨੇ ਡਾਇਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ। ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਦੀ ਲੌਬੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿੱਧੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਤੋਂ ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ 1200 ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਈਵਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਡਾਇਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਡਾਇਰ ਦਾ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਬਟ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨੇ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਇਰ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 1939 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1945 ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 125 ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸ਼ੈਫਰਡ ਬੁਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਡਾਇਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਇਰ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਭੀੜ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਓਵਰਕੋਟ 'ਚੋਂ ਰਿਵੋਲਵਰ ਕੱਢ ਕੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਐਡਵਾਇਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਡਵਾਇਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਆਏ 2 ਬੋਡੀਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ 42 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। 42ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ 1940 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਝੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੋਜ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੰਮੂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਇਰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਿਆਂ ਦੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੋਹਨਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਖੇਦ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਊਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਭਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੂਰਖਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਇਓ।